Good morning students, welcome to YouTube classes, surface areas and volumes. In this chapter, in the last class we have discussed about surface areas of a cube and cuboid. Surface area of a cube and cuboid and exercise problems, 13.1 exercise problems solving in this chapter. Today we are discussing about surface area of a cylinder, another geometrical figure, another solid we called as a cylinder. In this class we are discussed about the Carnot surface area of cylinder and total surface area of cylinder and problems related to the cylinder. Therefore, here introduction to cylinder. A cylinder is one of the most basic curvilinear geometric shapes. The surface formed by the points at a fixed distance from a given line segment. The axis of the cylinder, this is called as axis of the cylinder. The solid enclosed by this surface and by two planes perpendicular to the axis is called as a cylinder ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. For example, this is called as example for cylinder. This is called as axis and this is radius of the cylinder, r is, and h is called as height of the cylinder. This cylinder having two circular faces, bottom and top, having two circular faces and one curvilinear faces. Total three faces. One is curvilinear faces and second two is circular faces. Therefore, this is called as ಒಂದು ನಾವು ಆಯತವನ್ನು ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸೈಡನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೈಡನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೈಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. ನೋಡಿ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ರೈಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ and height h. The area of the lateral surface area of the cylinder, area of the lateral surface area of cylinder is taken as area of the rectangle is equal to area of rectangle is formula L into B. Then L is taken as 2 pi r because the circumference of the circle, 2 pi r into radius means h. 2 pi r h is the Carnot surface area, CSC ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, Carnot surface area of cylinder. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದು PVC ಪೈಪ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಈ ಒಂದು ಕರ್ವ್ಲಿನಿಯರ್ ಫೇಸಸ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ CSC ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕರ್ವ್ಲಿನಿಯರ್ ಫೇಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಮೇಲೊಂದು ಕೆಳಗೊಂದು, ಎರಡು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ total surface area of a cylinder is equal to area of the base plus area of the top. Area of the base is in circular shape and area of the top is also circular face, and CSC of the cylinder is 2 pi RH. ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು CSA ಅಂದರೆ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಮೇಲೆಂದು ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿಂದು, ಟಾಪ್ ಏನು ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅವೆರಡು ಬರಲ್ಲ, ಅವೆರಡು ಏರಿಯಾವನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ CSC ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, 2 pi RH. ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈಸ್ 2 pi RH. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮೇಲಿನ ಸರ್ಕಲು ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಸರ್ಕಲ್ ಎರಡೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ CSA ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಇವು ಮೂರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, TSA ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. TSA ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಸಿಲಿಂಡರ್. ದೆನ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಬೇಸ್ ಇನ್ ಶೇಪ್ ಸರ್ಕಲ್, base in the shape of circle. We know that area of circle is pi r square. Then area of the base is pi r square plus area of the top is also pi r square because the top is also in the shape of circle. Then area of circle is equal to area of top, which is equal to pi r square plus CSA of the cylinder. CSA of the cylinder is 2 pi RH. Then pi r square plus 2 pi RH. Then pi r square plus 2 pi r square plus 2 pi RH. Here 2 pi r is common, 2 pi r common ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು r ಉಳಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ h ಉಳಿತು, r plus s. Then 2 pi r into r plus h is the total surface area of a cylinder, where r is called as radius of the cylinder and h is the height of the cylinder. ನೋಡಿ, ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ, ಒಂದು CSA ಇನ್ನೊಂದು TSA. CSA ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 pi RH. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು. CSA ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂದರೆ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈಸ್ 2 pi RH. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ TSA ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 pi r into
ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್. ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಗ ನಾವು ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಸಿ ಎಸ್ ಯಾವ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಈ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಿ ಎಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸಸ್ ಟಾಪು ಮತ್ತು ಬೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ಟಾಪ್ನ ಏರಿಯಾ ಎರಡೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಆ ಎರಡೂ ಟಾಪ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಏರಿಯಾವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು? ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಇದು ಕೂಡ ಸಿಲಿಂಡರ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ರೈಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಈಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು cylinder. The Karadu surface area of a right circular cylinder is of height 14 cm is 88 cm square. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕರಡು ರೈಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಕರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅದು ಸಿ ಎಸ್ ಎನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 88 cm ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಹೈಟ್ ಇದೆ, ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ 14 cm ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಹೈಟು. ಫೈಂಡ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಬೇಸ್ನ ಡಯಾಮೀಟರನ್ನು ಹೋಗಬೇಕು. ಅಸ್ಯೂಮ್ ಪೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 22/7. ಪೈ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, 22/7 ಆರ್ 3.14. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು 22/7 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಯರ್ ಗಿವನ್ ಈಸ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 cm ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಿ ಆರ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಆರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. And also given ಕರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 88 cm ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸಿ ಎಸ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಕರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್? ಕರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈಸ್ 2πRh ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2πRh ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 88 cm ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಬರ್ಬೋದಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಕರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 88 ಇದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? 2πRh ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 88 cm. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. 2 ಇಂಟು ಪೈ ಅಂದರೆ 22/7 ಇಂಟು ಆರ್, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆರ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಂಟು ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 14 cm ಇದೆ. 14 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 88. ದೆನ್ ನೋಡಿ, 2 ಇಂಟು 22 ಇಂಟು 14 ಅದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವು 2 ಇಂಟು 22 ಇಂಟು 14 ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಇವು ನಾವು LHS ಇಂದ RHS ಕಳಿಸಿದಾಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 7 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 88 ಇಂಟು 7 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು 22 ಇಂಟು 14. ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದು? ಅಂದರೆ ನಾವು LHS ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. LHS ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? LHS ಇಂದ RHSಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ದೆನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡಿ, 2 1 2, 2 44 88 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 22 1 22, 22 2 44 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ 2 1 2, 2 7 14 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. 7 1 7, 7 1 7. ಆಗ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಾಗಾದರೆ 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ 1 cm ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 cm. ಬಟ್ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರೋದಲ್ಲಿ? ಫೈಂಡ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಬೇಸು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಡಯಾಮೀಟ್ರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ರೇಡಿಯಸ್ 1 cm ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೇಡಿಯಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಡಯಾಮೀಟರ್ಗೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಈಸ್ ದ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇಂಟು ರೇಡಿಯಸ್. ರೇಡಿಯಸ್ಸಿನ 2 ಪಟ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಡಯಾಮೀಟರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇಂಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 cm ಇದೆ. 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. 2 1 2. Then diameter is equal to 2 cm. Therefore, the diameter of the base of the cylinder is 2 cm. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು? The diameter of the base of the cylinder is 2 cm. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಅಲ್ಲಿ ಕರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಹೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನಾವು ಈಗ ಡಯಾಮೀಟರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಆಮೇಲೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಹೈಟ್ 1 meter ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ 140 cm ಫ್ರಮ್ ಎ ಮೆಟಲ್ ಶೀಟ್. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಶೀಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮೆಟಲ್ ಶೀಟನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು 1 meter ಹೈಟು 140 cm ಡಯಾಮೀಟರ್ ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ಸ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಶೀಟ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾದ ಶೀಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು? ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ
ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾದ ಶೀಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಶೀಟ್ ಅಥವಾ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಶೀಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಗಿವನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1 ಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು ಹೈಟು. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಡಯಾಮೀಟರ್ 140 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮು, ಈ ಒಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೆಟಲ್ ಶೀಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಹಾಗಾದರೆ ಮೆಟಲ್ ಶೀಟನ್ನು ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಶೀಟ್ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗಿವನ್ ಪೈ ಈಸ್ 22/7. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಹೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಡಯಾಮೀಟರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ದ ಹೈಟ್ ಈಸ್ 1 ಮೀಟರ್, ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈಸ್ 1 ಮೀಟರ್. ಇಯರ್ ದ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದಾಗ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಬೇಸ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಮೇಲಿನ ಟಾಪ್ ಏರಿಯಾನು, ಟಾಪು ಮತ್ತು ಬೇಸ್ ಎರಡರದ್ದು ಏರಿಯಾವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ 1 ಮೀಟರ್, ಹೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ಚು 1 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ದೆನ್ ಬೇಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಯಾಮೀಟರ್ /2. ಯಾಕಂದರೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ರೇಡಿಯಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 140 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆಗ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 70 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಅದ್ರಾಗ ಅರ್ಧ 140 / 2 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 70 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ನೋಡಿ ಹೈಟು ಮೀಟರಲ್ಲಿದೆ, ರೇಡಿಯಸ್ಸು 70 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿದೆ. 1 ಮೀಟರು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಈ ರೀತಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಯೂನಿಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮೀಟರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ನಾವು ಇದು ಮೀಟರನ್ನೇ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಶೀಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಶೀಟಿನ ಏರಿಯಾ ಕೂಡ ಮೀಟರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೀಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ ಮೀಟರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ 70 ಸೆಂಟಿಮೀಟರನ್ನು ನಾವು ಮೀಟರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ 1 ಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಆರ್ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೀಟರ್. ದೆನ್ 70 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 70/100 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.7 ಮೀಟರ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂದ ಮೀಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ /100 ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮೀಟರಿಂದ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ×100 ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 70 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರಿಂದ ಮೀಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, /100 ಮಾಡಬೇಕು. 70/100 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.7 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Therefore area of sheet required is equal to total surface area of the tank. Total surface area of the tank is equal to, and tank is in the shape of cylinder, then total surface area of cylinder formula use ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. Then total surface area of cylinder is equal to 2 r into r plus h. Substitute the value of pi, r and h. 2 into pi ಅಂದರೆ 22/7 into r ಅಂದರೆ 0.7 into 0.7 plus 1. 2 into 22 into 0.7 into 1.7 meter square, then which becomes 7.48 meter square. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಈ 7 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 7 1 7 7 0.1 7 0.1 0.7 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, 0.1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 0.1 ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ 0.7 7ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 0.1 ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟು 0.7 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ 1.7 ಆಯಿತು. ಇದಿಷ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ 7.48 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅಂದರೆ 7.48 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಶೀಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ತಾವ್ರಿ. ಎ ಮೆಟಲ್ ಪೈಪ್ ಈಸ್ 77 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್. ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಪೈಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಪೈಪ್ನ ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ 77 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. The inner diameter of the cross section is 4 centimeter. Inner diameter is 4 centimeter. Okay, understand ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The inner diameter of the cross section is 4 centimeter. The outer diameter being 4.4 centimeter. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ here this is called as metal pipe. The inner diameter ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, this is called as inner diameter. ಇನ್ನರ್ ಎಡ್ಜಿಂದ ಇನ್ನರ್ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲಿದ್ದು, ದಿಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ದ ಔಟರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಔಟರ್ ಎಡ್ಜಿಂದ ಔಟರ್ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್.
ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು D2 ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಔಟರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಪೈಪ್ ಈಸ್ 4.4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೋಡಿ ಇನ್ನರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ವೈಟ್ ಶೀಟು. ಇದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ, ಇದು ಔಟರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಇನ್ನರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಔಟರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇದೆ. ಇನ್ನರ್ ಕರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಇನ್ನರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಕರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇನ್ನರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಪೈಪ್ ಈಸ್ R1, ಇನ್ನರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಈಸ್ 2/2. ಯಾಕಂದರೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ /2 ತಾನು ಇನ್ನರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ರೇಡಿಯಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ 4/2 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ 4 ಇದ್ದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಹಾಗಾದರೆ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತೇಳಿ. ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಮೆಟಲ್ ಪೈಪ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ 8, H ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 77 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. H ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೂ 77 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಔಟರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೂ ಕೂಡ 77 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಕರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಪೈಪ್. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ನರ್ ಕರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ CSA ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2πr1h. ಯಾಕೆ R1 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಇಲ್ಲಿ 2 ರೇಡಿಯಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಔಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನರ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಇನ್ನರ್ ರೇಡಿಯಸನ್ನು ನಾವು R1 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ R1 ಅಂತ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. 2 × 22/7 × R1 ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. 2 × 77 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ 968 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. 968 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಕರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಪೈಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟರ್ ಕರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಔಟರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4.4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಏನಂದ್ರೆ R2 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನರ್ ರೇಡಿಯಸನ್ನು ಇನ್ನರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಪೈಪ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ as R2 which is equal to outer diameter divided by 2. Then 4.4 divided by 2 which is equal to 2.2 centimeter. Then height of the cylinder is 77 centimeter. Then ಕರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪೈಪ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2πr2h. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1064.8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಔಟರ್ ಕರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಇದರ ಒಂದು ಔಟರ್ ಕರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ 1064.8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನರ್ ಕರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಯಿತು, ಔಟರ್ ಕರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೀಗ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. R1 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, R2 2.2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, H 77 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಔಟರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 × ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಬೇಸ್. 2 ಬೇಸ್ ಇದಾವೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೇಲೊಂದು 2 ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬೇಸ್ ಅಂದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪೈಪ್ ಅಂದಾಗ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಬೇಸ್. ಬೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 4.4 ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 4.4 ಮೈನಸ್ 4 ಮಾಡಬೇಕು. 4.4 ಮೈನಸ್ 4 ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ ರೇಡಿಯಸ್ 2.2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೈನಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ ರೇಡಿಯಸ್ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ದೆನ್ πr2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ πr1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಔಟರ್ ಸರ್ಕಲ್ನ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಕಲ್ನ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕಲರ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಕಲ್, ಇದು ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಔಟರ್ ಸರ್ಕಲ್, ಇದ್ರ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಔಟರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿನ ಏರಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. πr2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ πr1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 22/7 × 2.2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2.64 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. 2.64 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದು? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿನ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಬೇಸ್ನ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2.64 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಇನ್ನರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಔಟರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 × ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಬೇಸ್. ನೋಡಿ, ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಕರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಇನ್ನರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಔಟರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 × ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಬೇಸ್. ದೆನ್ 968 ಇದೆ. ಕರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಇನ್ನರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ 968 ಪ್ಲಸ್ ಕರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಔಟರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈಸ್ 1064.8 ಪ್ಲಸ್ 2 × 2.64 ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಈಸ್ 2.64. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ 2038.08 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. This is the total surface area of cylinder. Therefore, the total surface area of the cylindrical pipe is 2038.08 centimeter square. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂಥ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ CSA ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈಸ್ 2πrh, TSA ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈಸ್ 2πr × r + h. ಈಗ ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು R ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಲ್ತಂಗಾತು.
ಯಾಕಂದರೆ CSA ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ 4A², TSA ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ 6A². ಅದೇ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು LSA ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. LSA ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ 2π ಇಂಟು 2H ಇಂಟು B+H ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ TSA ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡು 2 ಇಂಟು LB ಪ್ಲಸ್ BS ಪ್ಲಸ್ HL ಅಂತೇಳಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ 4 ಅದು ಕ್ಯೂಬು ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ಸೇರಿ. ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರ್ನ 2 CSA ಅಂದರೆ ಕರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಸ್ 2πRH. TSA ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ 2πR ಇಂಟು R+H. ಅಂತ ಆಯ್ತಾ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂಥ ತರಗತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಳಿದಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.